న్యూ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏఐ గురించి బిల్ గేట్స్ తో ప్రధాని మోదీ మాటలు. హాలీవుడ్ సినిమాలను మించిపోయే విధంగా రోజుకొక కథ అల్లుతున్న జగన్. చంద్రబాబుకు 10 రంగాల్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలన్న జగన్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల కొరతను అధిగమించడానికి టెక్నాలజీని వాడాలని తాను భావిస్తున్నట్లుగా మోడీ చెప్పారు. అలాగే మైండ్ సెట్ ని కూడా మార్చాలని తాను భావిస్తున్నట్లుగా మోడీ పేర్కొన్నారు. G20 సదస్సులో ఏఐ టెక్నాలజీని వాడుకున్న విషయాన్ని మోడీ గుర్తు చేశారు. G20 సదస్సు లక్ష్యాలను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకువచ్చినట్లుగా తాను విశ్వసిస్తున్నానని మోడీ పేర్కొన్నారు. हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने AI का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना AI के द्वारा। दूसरी, आई एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Okay. Yes. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था तो फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम AI पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। వైఎస్ వివేక హత్యపై చంద్రబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాబాయిని గొడ్డలి వేటు వేసి నాటకాలాడుతున్నారని ఆరోపించారు. వైఎస్ వివేక హత్యను హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ సినిమాలను మించిపోయే విధంగా రోజుకొక కథ అల్లుతున్నారన్నారు. బెంగళూరులో ఆస్తికి సంబంధించిన సెటిల్మెంట్ వైఎస్ వివేక హత్యకు కారణమంటున్నారని, అంతకుముందు వైఎస్ వివేక రెండో వివాహం, ఆస్తి కోసం అల్లుడితో వివాదం హత్యకు కారణమంటున్నారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు. నేను ఈ కుండోళ్ళందరూ అడుగుతున్నా, బాబాయిని చంపింది ఎవరో అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈ కుండోళ్ళకి అందరికి అర్థమైందా అని అడుగుతున్నా. బాబాయిని గొడ్డలి వేటేసి నాటకాలు ఆడుతున్నారు. నిన్న మీరు చూశారు, ఫస్ట్ నుంచి అది చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది మామూలుగా బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని మైపరిచే విధంగా
వాడెవ్వడు ఊహించిన విధంగా వీళ్ళు రోజుకొక మలుపు తీసుకుపోతున్నారు. ఈ వేళ చెప్పింది రేపు చెప్పరు, ఈ కోట్లు వేసింది ఇంకొక కోట్లు వేయరు. ఎక్కడికి పోతున్నారో నాకైతే అర్థం కాలేదు. ఒక్కసారి గతాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. 2019 మార్చి 15వ తేదీన చనిపోయిన రోజున సాక్షి టీవీలో వేసింది ఏమేసారు తమ్ముళ్ళు, జ్ఞాపకం ఉందా? గుండెపోటు. జ్ఞాపకం ఉందా ఇది? తర్వాత గుండెపోటు కాదు, రక్తపు వాంతులు. ఆ తర్వాత గొడ్డలి దారుణ హత్య. అదవుతానే నారాసుర రక్త చరిత్రని నా చేతిలో కత్తిపెట్టి ఈ దొంగ సాక్షిలో వేసుకున్నారు. గుర్తుందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఆ తర్వాత కోడికత్తి డ్రామా కూడా ఉంది తమ్ముళ్ళు. ఇప్పుడు కొత్త డ్రామాకి శ్రీకారం చుట్టాడు. బెంగళూరులో ఆస్తికి సంబంధించి సెటిల్మెంట్ వివాదమే హత్య కారణం అన్నారు. గుర్తుందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నాటి విచారణ మేం చేస్తా ఉంటే అది రాకూడదని చేయకూడదని హైకోర్టుకు పోయి కాగారు తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులపై నాకు నమ్మకం లేదు, సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలన్నాడు. జ్ఞాపకం ఉందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఆ తర్వాత సిబిఐ ఎంక్వైరీ వద్దన్నాడు. అధికారం వస్తానే రాజకీయంగా ఉపయోగించుకుని ఎన్నికలు అవుతానే సిబిఐ ఎంక్వైరీ వద్దన్నాడు. కోర్టులో కేసు విత్డ్రా చేసుకున్నాడు. ఆయన కూతురు అడిగింది, జగనన్న నిన్ను నమ్మి మోసపోయా, మా తండ్రిని ఎవరు చంపారో బయట దేవుడు నా బాధ్యత, నేను బతికినా పర్వాలేదు చనిపోయినా పర్వాలేదు, కన్న తండ్రి రుణం తీర్చుకోవాలి, ఆయన మనసు శాంతి రావాలి, శాంతి కలగాలి అని పోరాటం మొదలుపెట్టింది కన్న చెల్లెలు. అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే ఆయన రెండో వివాహమే కారణం అన్నారు, ఆస్తిలో అల్లెడితో విరోధమే కారణం అన్నారు. కడాన సొంత కూతురే తండ్రిని హత్య చేసిందని, ఆ కూతురు కూడా ఇక్కడ లేదు, హైదరాబాద్లో ఉంది, కూతురే హత్య చేసిందని మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆ తర్వాత చూస్తే సునీల్ యాదవ్ తల్లిని వివేకానంద లైంగికంగా వేధించాడు కాబట్టి చంపేశారన్నారు. మనం చేసిన దాంట్లో చంద్రబాబు 10% చేసినా కూడా వీళ్ళంతా ఏమనుండేవాళ్ళో తెలుసా? మా చంద్రబాబుకి 1 కాదు 10 రంగాల్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలని, 4 ఆస్కార్ అవార్డులు, 16 మెగాసెసే అవార్డులు ఇవ్వాలని యునైటెడ్ సెషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్, వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళందరూ కలిసి జాయింట్ గా వచ్చి చంద్రబాబుకు శాలువా కప్పాలని, ఇవన్నీ జరగాలని క్యాంపెయిన్ చేసుండేవాళ్ళు అని జగన్ అన్నారు. ఇదే ఎల్లో మీడియా అంటే తెలుసు కదా, ఇదే ఎల్లో మీడియా అంటే తెలుసు కదా. ఆ ఈనాడు, ఆ ఆంధ్రజ్యోతి, ఆ టీవీ5, ఇదే ఎల్లో మీడియా, ఇదే బాబు పోషిస్తా ఉన్న ఈ ఎల్లో మీడియా, ఇతర పార్టీలో పెట్టుకున్న ఈ చంద్రబాబు మనుషులు, వీరంతా కూడా ఏమనేవారే తెలుసా? వీరంతా కూడా ఏకంగా మనం చేసిన దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 10% చేస్తున్నా కూడా వీళ్ళంతా కూడా ఏమని ఉండేవారే తెలుసా? మా చంద్రబాబుకు 1 కాదు 10 రంగాల్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలని, 4 ఆస్కార్ అవార్డులు ఇవ్వాలని, 16 మెగాసెసే అవార్డులు ఇవ్వాలని యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్, వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా జాయింట్ గా వచ్చి చంద్రబాబుకు శాలువా కప్పాలని, ఇవన్నీ జరగాలని కూడా క్యాంపెయిన్ చేసుండేవాళ్ళు. అవునా కాదా? మనం చేసిన దానిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 10% చేస్తున్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన ఎల్లో మీడియా, ఇవన్నీ కూడా జరిగి ఉండాలి, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మించిన నాయకుడు ప్రపంచంలోనే లేడు అని చెప్పి డంకా బజాయించి ఉండేవాళ్ళు. కానీ నాకు దక్కున బహుమతి ఏమిటో తెలుసా? కానీ మీ బిడ్డకు దక్కిన బహుమతి ఏమిటో తెలుసా?
ఈ పథకాల వల్ల ఆ పేదల గుండెల్లో సంతోషం. మీ బిడ్డకు దక్కిన బహుమతి ఏమిటో తెలుసా? మీ బిడ్డకు సంతోషం కలిగించే విషయం ఏమిటో తెలుసా? ఈ పథకాల వల్ల ఆ పేదల గుండెల్లో సంతోషం, వారి మనసుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం, వారి పిల్లల చదువుల్లో ఓ విప్లవం, వారి కుటుంబాల అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత, అవ్వా తాతల ముఖంలో చిరునవ్వులు. ఇవి జగన్కు కావలసిన అవార్డులు, జగన్కు కావలసిన రివార్డులు. దీనికోసమే జగన్ ఆరాటపడతాడు, దీనికోసమే జగన్ ప్రయాసపడతాడు. అందరూ కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇదే చంద్రబాబు గారు 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశాడు, 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశాడు. ఇదే చంద్రబాబు పేరు చెబితే, ఇదే చంద్రబాబు గారి పేరు చెబితే ఒక్కటంటే ఒక్క స్కీమ్ అయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసింది మీకు ఎవరికైనా గుర్తుకొస్తుందా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇలా 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 ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెబితే తాను చేసిన ఒక్కటంటే ఒక్క మంచైనా గుర్తుకొస్తుందా అని అడుగుతా. ఇలా 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 14 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసిన వ్యక్తి పేరు చెబితే ఒక స్కీము గుర్తుకు రాదు. ఆయన పేరు చెబితే ఆయన చేసిన మంచి ఒక్కటి కూడా గుర్తుకు రాదు. గుర్తుకు రాకపోగా ఆయన ఎందుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే తెలుసా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే తెలుసా? చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెబితే ఏమి గుర్తుకొస్తుందో తెలుసా? చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెబితే గుర్తుకొచ్చేది కాంగ్రెస్ ని ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టేందుకే పార్టీకి సంబంధించిన అకౌంట్స్ కేంద్రం ఫ్రీజ్ చేయించిందని పిసిసి అధికార ప్రతినిధి తెలంగాణ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ సుజాత పాల్ తెలియజేశారు. గాంధీ భవన్ లో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశ ప్రజలు కాంగ్రెస్ వైపే ఉన్నారని చెప్పారు. ఈడీ, ఐటీ, సిబిఐ వంటి సంస్థలను కేంద్రం దుర్వినియోగం చేస్తోందని విమర్శించారు. स्टेज पर मेरे साथ बैठे कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्सपर्सन योगेश्वर रेड्डी जी, भवानी रेड्डी जी, लिंगम यादव जी, वचन जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर और पद्मा जी, साथ ही मीडिया मित्रों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने आई हूं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस पार्टी की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। लोकतंत्र पर कैसा प्रहार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो जनता को जानना आवश्यक है। जब हम चुनावों में जा रहे हैं उस वक्त कैसे कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश, फाइनेंशियली क्रिपल करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है वो आपके सामने है। कोई भी पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी कभी इनकम टैक्स नहीं देती, केवल अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स उन्हें फाइल करने होते हैं। और अगर हमें इनकम टैक्स नहीं देना तो हमारा कोई अनपेड टैक्स नहीं ड्यू होगा। तो अगर अनपेड ड्यूज नहीं है तो हमारे को पेनल्टी किस बात की लगनी चाहिए? अगर हमने देरी से आईटीआर फाइल किया। आप में से कितने लोग आईटीआर फाइल करते वक्त हो जाती है, कई बार महीनों की देरी हो जाती है, 6 महीने की देरी हो जाती है और पेनल्टी मैक्सिमम 10,000 की। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना मतलब कि देश के डेमोक्रेसी को कमजोर करना। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर प्रहार नरेंद्र मोदी की सरकार। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबका दुरुपयोग हो रहा है और कैसे इनकम टैक्स को भेजकर हमारे अकाउंट्स में से पैसा ट्रांसफर कराया जा रहा है इसके बारे में जानना जनता के लिए आवश्यक है। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तेलंगाना की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज केंद्र की सरकार इनकम टैक्स का नोटिस हमें भेजती है। एक 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स पर कि हमने 14 लाख रुपए 14 lakhs जमा करे
कैश में हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, एमपीज ने, और आईटीआर जमा करने में हमें 45 डेज की डिले हो गई। 45 डेज। पेनल्टी जानते हैं, हमारे 0.07%, 14 लाख, 14.4 लाख, इस डिस्क्रिपेंसी के लिए, जो डिस्क्रिपेंसी हो गई हमसे, उसके लिए हमारे को लायबिलिटी कितनी आ जाती है? 106%, 210 करोड़। 14.4 लाख के लिए हमसे लिए जाते हैं 210 करोड़ रुपए। और इस यहां पे नहीं रुकते, ये भेज देते हैं इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को हमारे बैंक्स में, और वहां पर जबरदस्ती बैंक ऑफिशियल से ये पैसा ट्रांसफर कराया जाता है सरकार को। తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు వర్ల రామయ్య ఆధ్వర్యంలో ఆవిర్భావ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో షరీఫ్, కంభంపాటి రామ్మోహన్, కొలుసు పార్థసారథి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ పతాక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెపరెపలాడటం కోసం ఎంతో కృషి చేసిన మహానుభావుడు, పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు, ఇటీవల వరకు శాసన మండలి అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ ఒక మొక్కవోని ధైర్యంతో అరాచక శక్తుల ఆగడాలను కూడా అరికట్టి శాసన మండలిని సజావుగా నడిపించిన ధీరోదత్తుడు శ్రీ షరీఫ్ గారి అమృతస్థల మీదుగా మనం ఈ రోజున పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం. 1982లో ఆనాడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అవినీతికి, బంధుప్రీతికి, ఆశ్రిత పక్షపాతానికి లోనై తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవాన్ని ఢిల్లీ పాదుకుల దగ్గర, పాదాల దగ్గర తాకట్టు పెట్టిన నేపథ్యాన్ని గమనించి తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలి అన్న ఉద్దేశంతో తన సినీ జీవితానికి కూడా స్వస్తి పలికి తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి 9 నెలల్లోనే తెలుగుదేశం పార్టీని అధికార పీఠాన అధిష్టింపజేసిన మహానుభావుడు, విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇదే రోజున 1942లో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది. ఆ మహానుభావుడు ఏ ముహూర్తాన ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించారో ఇప్పటి వరకు జాతీయ పార్టీలతో సమానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేరుకి ప్రాంతీయ పార్టీ అయినా కూడా జాతీయ భావాలని పుణికిపుచ్చుకొని, జాతీయ భావాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని నడిచిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీగా ఉంటూ కేంద్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కూడా వెలుగొందిన రోజులను కూడా మీ అందరికీ నేను గుర్తు చేస్తున్నా. సంక్షేమ ప్రభుత్వాలకి నాంది పలికిన మహానుభావుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు. పేదవాళ్ళకి శుద్బాధ తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో 2 రూపాయలకే కిలో బియ్యం ఇచ్చి పేదవాడిని ఆదుకున్న మహానుభావుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆనాడు పేద వర్గాలు, అట్టడుగు వర్గాలు, దళిత వర్గాల మహిళలు పూర్తిగా వారి శరీరాన్ని కప్పుకునే ఆచ్ఛాదన లేదన్న విషయాన్ని గమనించి 25 రూపాయలకే జత చేనేత చీరలిచ్చి ఆ దళిత పేద వర్గాల మహిళల మాన సంరక్షణ చేసిన మహానుభావుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు. అంతేకాకుండా ఆ రోజు 400 రూపాయలు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టుకోమంది ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ. 400 రూపాయలకి ఇల్లు ఎక్కడవుతుందని చెప్పి ఆ రోజుల్లోనే 1983లో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత 17,000 రూపాయలు ఇచ్చి పక్కా గృహాల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టి పేదవాడికి ఈతి బాధలు లేకుండా చేసిన మహానుభావుడు. లిక్కర్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ప్రస్తుతం ఈడీ కస్టడీలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేజ్రీవాల్ సతీమణి సునీత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నా భర్త నిజమైన దేశభక్తుడు. కోర్టులో నిల్చొని నిజానిజాలని బయట పెట్టాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి. ప్రస్తుతం ఆయన నియంత శక్తుల్ని సవాల్ చేస్తున్నారు. కేజ్రీవాల్ కి మద్దతుగా 8297324624 వాట్సాప్ నెంబర్ కు మీ సందేశాలు పంపండి సునీత అన్నారు. मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की धर्मपत्नी,
कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है। कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग, वो सब लिख कर भेजिए। कुछ और भी अगर कहना है, कुछ भी मन में आए, इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर भेज दीजिए। हर परिवार का हर सदस्य लिख के भेजे। आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी। और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। 8297324624। जय हिंद। రాజకీయంగా పార్టీలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత నియోజకవర్గంలో స్వేచ్ఛ ఇచ్చినట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోను, రాజకీయాల నుండి తప్పుకుంటానని అసక్తత వ్యక్తం చేసి రంజిత్ రెడ్డి పార్టీకి ద్రోహం చేశారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులే కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరూ రంజిత్ రెడ్డికి పార్టీ ఏం తక్కువ చేసిందని, పార్టీని మోసం చేసి వెళ్లారని చర్చించుకుంటున్నారన్నారు. ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడు కూడా పట్టలేడని పెద్దలు చెప్తారు. మనమేమనుకున్నాం, పట్నం మహేందర్ రెడ్డిని మంత్రి చేసినాం కదా 3 నెలల ముందు, కూర్చుంటాడేమో, ఆయన లొలి పెట్టాడేమో, ఆడ ఆనంద్ ఓడగొట్టాడేమో, ఈడ రోహిత్ కు సహకరిస్తాడేమో అనుకున్నాం. ఆయన ఏం చేసిండు, ఆయన అచ్చంగా అక్కడిని అడ్డబెట్టి, సునీతమ్మ కూడా ఆడిని అడ్డబెట్టి, ఇద్దరు కూడా పార్టీలో ఉండుకుంటూ పక్కకెళ్ళి వెన్నుపోటు పొడిచి మన నాయకులు వేదిక మీద కూర్చున్న నాయకులు ఓడిపోయినంటే కారణం మన వాళ్ళే కారణమైన మాట అక్షర సత్యం. సరే సరే, నీకు దండం పెడితే ఆగురాబోయి, ఇక నేను ఎవరు నువ్వు ఆడెవరు పడితే ఎవరికి పడుతుంది కావు. నువ్వు చెప్పింది నేను చెప్పబడుతుంది, నేను అలాగే చెప్తున్నాను. నేను అనేది ఏంటంటే జరిగింది, మోసపోయినాం, జరిగింది. తర్వాత గమ్మత్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ అయిపోయింది, సరే ఓడిపోయినాం, 39 మంది గెలిచినాం. నాకు అందరికంటే మొదలు ఫోన్ చేసింది ఎవరు ఎరికైనా, రంజిత్ రెడ్డి అన్నా, అరే నీకు దండం పెడితే ఆగురా, నీ కోపం అంతా ఆగబట్టుకొని జ్ఞానేశ్వర్ అన్న గెలుపులో నూకురా పోయి నా మీద ఎందుకు లొల్లి పెడుతున్నావు, నేనే చెప్పబడితే నువ్వు చెప్పేది ఆగు. ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిండు, ఫోన్ చేసి అన్నా ఏదేమైనా సరే
మనం ఇక అడ్వాన్స్ గా పోవాలి ఎన్నికలకు. కాబట్టి నువ్వు ఫస్ట్ మీటింగ్ నాదే పెట్టి చేయలేదు, పెట్టి వెంటనే నన్ను డిక్లేర్ చేయు, నేను పనిలో పడతా, పని చేస్తా, మళ్ళీ మనం గెలవాలి, మళ్ళీ చేవెళ్ళకి వెళ్ళే మొదలు కావాలన్నాడు. నేను అక్కకు అందరికి ఫోన్ చేసిన, ఎమ్మెల్యేలకు గాంధీకి అందరికి ఫోన్ చేసి ఇక్కడనే భవన్లో మీటింగ్ పెట్టి ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పమన్నాడు. అన్న చెప్పన్నా జర ప్రెస్ వాళ్ళకు క్యాండిడేట్ నేనేం చెప్పు, ఏమైనా అనుమానాలు ఉన్నాయేమో జనంలా అన్నాడు. చెప్పినాక ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ కూడా వేసుకున్నాం. ఏమని, అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కార్యకర్తల సమావేశాలు పెట్టుకోవాలి, ముంగట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఒకటే రోజు చేవెళ్ళ పరిగి పెట్టుకున్నాం. నేను ఇంకా ఆయన చెప్పిన మిగతాయి కూడా వస్తానండి, వికారాబాద్ వస్తా, తాండూరు వస్తా, మొత్తం తిరుగుదాం, బ్రహ్మాండంగా జోరుదారు, పోయిన కాడిని దేవులాడుకోవాలి, ఎక్కడనైతే మనం ఓడిపోయినామో ఆడికెళ్ళే మొదలు కావాలని చెప్పి చేవెళ్ళ, పరిగి, వికారాబాద్, తాండూరు మొత్తం ప్రోగ్రాం వేసుకున్నాం. ఆయన కూడా బయటకు వచ్చి చెప్పిండు, నిలబడుతున్నా నేనే, నన్ను నిలబడమన్నారు, నిలబడుతున్నా, గట్టిగుంటా అని మాట్లాడిండు. తర్వాత ఇద్దరం కలిసిపోయినాం. ఏడికి చేవెళ్ళ పోయినాం, పరిగి పోయినాం ఒకటే రోజు. అక్కడ మన కూడా చౌరస్తా కాడ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి కూడా కారు ఎక్కిండు, ఆయన ఎక్కిండు, ఈయన వచ్చిండు, ముగ్గురం కలిసిపోయినాం. పోయేటప్పుడు నేను చెప్పిన కార్లా మహేందర్ అన్నకు, నన్ను ఎత్తుకోపోలే సంతోషం. కార్లా నేనేం చెప్పిన అంటే, మహేందర్ అన్న నీ మీద అనవసరంగా లేనిపోని పుకార్లు వస్తున్నాయి, జర గట్టిగా చెప్పు అన్న. అప్పుడు చేవెళ్ళ మీటింగ్ లోనేమో యాదన్నకు హాస్పిటల్ సమస్య వచ్చి బ్రెయిన్ లో కొంత చిన్న ఇబ్బంది వచ్చి హాస్పిటల్లో ఒక వారం రోజుల పాటు ఉండుట్లా ఫోన్లా హాస్పిటల్లో ఉన్న మైకుల ఫోన్ పెట్టి మాట్లాడిస్తే ఆ రోజు కూడా యాదన్న అంత కమిట్మెంట్ తోని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కూడా మాట్లాడిండు. ఆడ చేవెళ్ళలా పరిగిల రెండు దగ్గరలా ఇద్దరు మాట్లాడారు నాయకులు. పట్నం మహేందర్ రెడ్డి మాట్లాడిండు, ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఆ వీడియోలు యాన్నో లేవు, ఉన్నాయి. మా తమ్ముడు కార్తీక్ కూడా ఉండే, అందరం కలిసిపోయినాం. పోయి నాకంటే ఎక్కువ చంపిన కాంగ్రెస్ ఆ రోజు, పొల్లు తిట్టింది ఇద్దరు. తిట్టడానికి ఇంకా గమ్మని చెప్తా మీకు. పరిగి పోతే మంచిగా మా మహేష్ అన్న మంచి భోజనం పెట్టిండు, ఆడ మంచిగా తిన్నాం. ఆడ భోజనం అయిపోయినాక మీటింగ్ పోయినాక మొత్తం ఒక 4-5 వేల మంది ఉన్నారు, హాల్ నిండా బ్రహ్మాండంగా పరిగిలో ఉత్సాహంగా ఉండే. ఆడ పోయినాక నేను మహేందర్ అన్నతో అంటే ఇంతకుముందు కారులో చెప్పిన చూడు ముచ్చట, అది చెప్పు అన్న. చెప్పమంటే మహేందర్ అన్న లేచి, ఇగో నా మీద పుకార్లు వస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ లో కొత్త అని, నా ఒక్కరి మీద వస్తలేవు, రంజిత్ రెడ్డి మీద కూడా వస్తున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని బీఆర్ఎస్ ఎంపీ కె కేశవరావు భేటీ అయ్యారు. హైదరాబాద్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు రోహిన్ రెడ్డితో కలిసి కేకే సీఎం వద్దకు వెళ్లారు. కాంగ్రెస్ లో చేరుతానని కేకే ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మర్యాద పూర్వకంగా సీఎంతో సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్సీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. లోక్సభ ఎన్నికలు, తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై వారు చర్చించినట్లు సమాచారం. నెల్లూరు జిల్లాలో విజయసాయిరెడ్డికి ఘోర అవమానం జరిగింది. నెల్లూరు పర్యటనలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన ప్రసంగం మొదలు పెట్టగానే సభలోని జనమంతా వెళ్లిపోయారు. విజయసాయిరెడ్డి ప్రచారం చేస్తూ ఉండగానే మహిళలు వెళ్లిపోతున్నారు. దీంతో ఒక వైసీపీ నేత మైక్ తీసుకొని భోజనాలున్నాయి, దయచేసి మహిళలు వెళ్లిపోవద్దు అంటున్నారు. అమ్మా అందరికి భోజనాలు ఉన్నాయి, ఆగండి చెప్పిన దానికైనా ఆగండి, ఎనికి రండి, ఎనికి రండి, ఒక్కసారి ఇటు చూడండి. మీరు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు మాకు అవపడుతున్నారు, మీరు పోవద్దు. మన పెద్దల గౌరవం పెద్ద విజయసాయిరెడ్డి గారు మాట. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఏఐ గురించి బిల్ గేట్స్ తో ప్రధాని మోదీ మాటలు. హాలీవుడ్ సినిమాలను మించిపోయే విధంగా రోజుకొక కథ అల్లుతున్న జగన్. చంద్రబాబుకు 10 రంగాల్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలన్న జగన్. న్యూ టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.